11:30 एंड वेरी गुड मॉर्निंग। जय श्री कृष्ण एंड जय स्वामीनारायण। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। आज की मॉर्निंग हमारी थोड़ी सी लेट हो रही है। सुबह तो बहुत जल्दी हो गई थी बट हम लोगों ने सारा काम हम खत्म किया क्योंकि आज थोड़ा सा कहा गया है क्योंकि कल सातम है तो आज सारा खाना बनाना रहता है। आज रांधन छठ है तो सारा खाना बना के रखना पड़ता है, तो हम लोग बस वही ढाई में तो फटाफट काम खत्म किया। और थोड़ा सा आटा पिसाने भी जाना है, मतलब गेहूँ पिसवाने जाना है, मैंने गलती से आटा पिसवाने बोला। तो गेहूँ पिसवाने भी जाना है तो मैं और मम्मी भी जाएगी गेहूँ पिसवाने के लिए। तो खाना आधा बन चुका है मेरा और खाना आधा बनाना बाकी है, मतलब दोपहर का खाना। और अभी फिर आके हम लोग को कल के लिए जो है वो सारा पूरी दोपहर को खाना बनाना है। तो उसके लिए पहले हम लोग जाएंगे गेहूँ पिसाने के लिए। तो कल आज रांधन छठ है तो सब लोग के घर पे भी मोस्ट ऑफली मतलब जो गुजरातीस रहेंगे उनके घर पे हर किसी के घर पे आज ठंडा खाना मतलब पूरा खाना बना के रख देंगे जो कल पूरे दिन खा सके, क्योंकि कल चूल्हा नहीं जलता क्योंकि वो मानते हैं कि मतलब वो सातम के दिन वो चूल्हा नहीं जलाया जाता है। तो इसीलिए हम लोग अभी खाना बना रहे हैं। तो अभी मेरा आधा खाना बन चुका है और आज मैंने खाने में बनाया है भरे हुए करेले की सब्जी। तो मैंने आज वो बनाई है तो अभी बस वो बनानी बाकी है। पहले मैं फटाफट से नीचे जाके आऊँ क्योंकि आज सुबह से जल्दी उठ ही गए थे, बस थोड़ा सा मेरी मॉर्निंग ब्लॉग लेने के लिए लेट हो गई थी। तो आइए पहले मैं रेडी होती हूँ नीचे जाने के लिए, फिर आप सबको वापस मिलते हैं। तो मैं और मम्मी निकल चुके हैं अभी गेहूँ पिसाने के लिए। तो हेलो मम्मी, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण जय स्वामीनारायण। गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण जय स्वामीनारायण। આપણે તો ડેલી ડેલી કામ જ ખતમ નતા થતું. હા, આપણે જેટલા દિવસ નીકળે એક સાથે બધું નીકળી જાય એવું લાગે છે. હા, માસી બૈડા જય શ્રી કૃષ્ણ. મમ્મી ના ફ્રેન્ડ મળી ગયા, मतलब મમ્મી ના માસી मतलब કઝિન ની પણ નહીં, પણ અહીંયા બિલ્ડિંગ માં જ અમારે નેબર હતા પેલા. देखिए गाइस यहाँ पे कितने प्रीति प्रीति फ्लावर है। ये फ्लावर्स को क्या बोलते हैं वो तो मुझे नहीं पता। ये देखिए इस पे स्पाइडर है, ये देखो। तो यहाँ पे एकदम प्रीति प्रीति से फ्लावर्स है। ये देखो इस पे एकदम रेड रेड फ्लावर्स आए हैं। यहाँ पे ये वाइट वाइट फ्लावर्स एकदम क्यूट क्यूट से बहुत सारे। कर रहे हैं अभी भी मासी से टॉक। इनकर होय नीचे बैठा है मासा ना ચાર સાડા ચાર ની રસોઈ કરવા બેહો તો 6 વાગે મારા પેલા બે એક કપાસ કરે પણ સોમવાર કરે પછી એને પછી હાથ પડે તો આ કઈ આલુ ન હતું એ હારા દિશામાંથી આવે એટલે બપોરે ઊંઘી ઉઠે ને તો પછી આ જ કામ સાડા 6 વાગે નીચે બેહું. તમારો પેલો પ્રોગ્રામ ચાલે છે? हाँ એ મનીષા બતા સોનિયો દાદા તો ફોન નહીં મોટો બેઠો છે પણ ફોન મોટો લઈ લો ના લીધો એ બગડી ગયો પાણીમાં. हाँ, પછી મેં તો આપણે વહુના હાથના રોટલા નહીં એમને ખબર પડી કે યાદ કરે છે બધા એટલે આવી ગયા. દાદા ને યાદ કરતા દાદા આવી ગયા. બોમ્બે ગયા છે પણ મને ખબર છે બોમ્બે ગયા એને દેખાતા નહીં એમ કે તમે જુઓ છો મારી વિડિયો પણ હું તમને જોઈ લઉં મારા મગજનું ઉતરતું છે કે આ બોમ્બેમાં ફરે છે આ જગ્યાએ. हाँ, મગજમાં આવી તરતમાં 2 મિનિટની અંદર અમારા બ્લોગ જોઈ તમને ખબર પડી જાય અમે ક્યાં છે શું છે. ટીવીમાં જોઈ લીધા તમને. આપણે વિડીયો ઉતારેલો ઘરે हाँ, રસોડું બનાવે ના બનાવે. તમારી પાસે વાતો એવી અમારી પાસે ન હોય. તમારા વડીલો પાસે વાતો હોય અમારી આગળ ન હોય એટલી વાતો. બોમ્બે કેટલા દિવસ રહ્યા? हाँ. આપણે બંને આમાં જો ને ડિસ્કો કરી આપ્યા મુંબઈ મોકલો જન્માષ્ટમી અહીંયા જન્માષ્ટમી બનાવતા ને દાદા ને. 70 વર્ષથી કોઈ દુનિયામાં જિંદગી નહીં જોઈ. हाँ,
हेलो गाइस, तो हम लोग सारा काम हम खत्म करके बैठ गए थे। तो यहाँ पे दादी साफ कर रहे हैं पुदीना और यहाँ पे मम्मी साफ कर रही है धनिया। तो आज सब लोग हम लोग काम पे लगे हुए हैं। और यहाँ पे मैं काना के लिए झूला का डेकोरेशन कर रही हूँ अभी। શું કરે તું? आज ने हिचको बनाने तैयारी करूँ છું। आज जन्माष्टमी આવે ને તો અચ્છા, ઘરે બનાવી છે? હા, તો મેં કીધું આ વખતે પેલા જો કેટલી વખત હું રીલ્સ જોતી મને મન થયું કે હું બનાવું જ ઘરે બધી કેટલી રીલ જોઈને। તમે બધી સાતમની તૈયારી? હા, જો તૈયારી કરી છે। કાલે રાંધણ છે એટલે બધી તૈયારી આજથી ચાલુ। ચાલો કર। અહીંયા બાય ફુદીનો સાફ કરે છે। મસ્ત મસ્ત પાણીપુરી ટેસ્ટી ટેસ્ટી બનાવવા। ઓમ શાંતિ બા। ઓમ શાંતિ। તમે પણ આજે કામે લાગી ગયા? હા, આજ ફુદીનો શું ટાઈમ પાસ કરી લે? ટાઈમ પાસ થઈ જાય થોડો। થાય ને? હા, હા, કાલે સાતમ એટલે બધું આજે કામ ખતમ। રાંધણ છઠ। કાલે રાંધણ છે। હા, રાંધણ છઠમાં મસ્ત બધા થેપલા ને બનાવે। હા। ગળા થેપલા, તીખા થેપલા। આપણે ગળા થેપલા કેતા બનાવે મમ્મી? કાંઈ નહીં, ગોળનું પાણી કરીને રાખવાનું અચ્છા, ને પછી લોટ ઘઉંનો લોટથી બાંધી દેવાનો। બીજો કઈ એમાં મસાલો ન હોય ને? હા, એમાં કાંઈ ન હોય, કાંઈ ન હોય, ગોળનું પાણી જોઈએ। મને કે થેપલા એટલે કે થેપલા જે મસાલો પણ એને ગળા કરતા હશું ના, ગોળનું પાણી નાખવાનું। અને સાદો લોટ। આપણે ગળા થેપલા બનાવશું, થેપલા બનાવશું, પાણીપુરી બનાવશું। હમ. બધું થોડું થોડું બનાવશું, બધાને ભાવે। હા, આમને તો ઉપવાસ હશે, હા, તો પણ એક ટાઈમ કરશે ને। હજી એક ટાણામાં ખાશે। હમ, હા, જો તો ફરાળી માટે જે કંઈ એને ભાવે એ બનાવી દેવાનું। હા। તો अब मम्मी काम करे छे, दादी काम करे छे, तो હું મારી झूलाની तैयारी करूँ છું। तो હું પણ ही કરી લઉં। दोपहर के बज गए 3:15 और खाना पीना खाया, आराम से सब काम वाम हो गया। अभी हम लोग सातम की तैयारी कर रहे हैं, सब खाना बना रहे हैं और दादी भी सो चुके हैं। तो अभी ये मम्मी यहाँ पे सातम की तैयारी चालू की है। आ શું કરો છો મમ્મી? ગોળનું પાણી કરું છું। ગોળનું પાણી? આના તો ગળા થેપલા પછી બનાવશું। ગળા થેપલા બનાવવાનું। ઓકે, ત્યાં મમ્મીની તૈયારી ચાલુ છે। ત્યાં દૂધ ઉકળે છે ને કુકર થઈ ગયું છે। તો એ બધું ખાવાનું બનાવવાનું ચાલુ કરીએ છીએ। તો હવે એ અમે અહીંયા બાજુમાં પણ જઈએ, કારણ કે બાજુમાં બી સાતમની તૈયારી ચાલુ છે। કારણ કે એ દેવા આવ્યા તો પ્લેટ દેવા જાઉં છું આ પાછી। તો આ અહીંયા બાજુમાં પ્લેટ દઈ દઉં, કાંઈ ન જાય। આ લ્યો, આંટીને બી સાતમની તૈયારી ચાલુ છે। આ કેમ ભાગે છે? સાતમ ચાલુ છે, અમારા ઘરે બી ચાલુ છે બનાવવાનું। તો ફટાફટ પહેલા ખાવાનું બનાવી લઈએ। તો ચલો હવે આપણા ઘરે પાછા જઈએ। ચલો ચલો, એ મમ્મી બી થેપલાની તૈયારી કરે છે। મમ્મી થેપલા વણવા મળે અને હું ફટાફટ ચડવા માંડું। મમ્મી લોટ બાંધી થેપલા વણો છે ને હવે? હા, હવે વણવાના છે। હમણાં ગળા થેપલાને બાંધવાનું। અચ્છા, પેલા એ લોટ પણ બાંધી લો છો સાથે? બંને હારે બાંધો, પછી બંને હારે શેકી નાખીએ। ઓકે, અને આવી આંટીનો હવે થેપલાનો લોટ જ ચાલુ છે। હમ. તો હવે આપણે બી થેપલા ચાલુ છે। આજે બધા ઈ લેડીઝ બધું આજ કરતા હશે બધા। હા, થેપલા ને પૂરી ને સાતમ કેમ બનાવે મમ્મી? સાતમ તો નાના છોકરા હોય ને જેને, હા, એને ભગવાન શીતળા માતા રક્ષા કરે અચ્છા, નાના બચ્ચાઓની। એની પણ કઈ સ્ટોરી હશે ને આખી? છે ને સ્ટોરી, તે કાલે તને સંભળાય સ્ટોરી। હા, કાલે સ્ટોરી આખી કીધું। આજે કામ બહુ છે ને તો કાલે હા, પેલે કીધું હતું કે નાના છોકરા માટે હોય, પણ એની આખી સ્ટોરી શું છે એ નથી ખબર। છોકરા માટે કાલે સ્ટોરી સંભળાવીશ તને। હા, તો આપણે કાલે આખી સ્ટોરી સાંભળશું મમ્મીથી। હા, શોર્ટમાં સાંભળી લઈશ। હા, ને આપણે કાલે આખી એકદમ ડિટેલમાં બધાને કહેશું, કારણ કે સસ્પેન્સ ખુલી જાય। તો હમણાં પેલા ખાવાનું બનાવી લઈએ। ત્યાં પણ ઈ જ ચાલુ છે। તો આપણો બ્લોગ હતો ને, હા, તો આંટી કે મને એ બ્લોગ કરી દે, તો એ કરવા ગઈ હતી। કર્યો? હા, કરી દીધો। હા, તે કે મારે બાકી રહી ગયો હતો ને, એમને અંદર નહોતું ફાવતું કે એ તો કરે, તો એ બતાડા ગઈ હતી। હા, ચલો મમ્મી પણ લોટ બાંધી લે, તો આપણે બી ફટાફટ હવે કરવા બેસી જઈએ। પછી કારણ કે અત્યારના વાગી ગયા છે 4, તો પછી બહુ ટાઈમ થઈ જશે કામ કરતા કરતા। તો તમને લોકોને થોડીક વાર પછી પાછા મળીએ।
આપણો થેપલા એપલા પતી ગયું. કોનો ફોન આવ્યો? મમ્મીનો ફોन આવ્યો. तो गाइस आज का सारा काम खत्म हो चुका. आज के कल के लिए पूरा सारा खाना हमारा बन चुका है. तो आज हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए, तो अभी हम लोग सो जाएंगे. कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ. और कल का ब्लॉग ज़रूर देखना कि कल हम लोग को थोड़ी सी न्यू स्टोरीज भी आपको बताने वाले हैं. तो कल भी थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है ब्लॉग. तो कल मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ. तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय श्री कृष्ण, जय स्वामीनारायण. और हमारे ब्लॉग को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलना. बाय बाय.